دماغش تماشاوان چارپل مدیا از سر ناو مالباتا چارپل مدیای سلاو و رزگرتنی خوش و همی تماشاوان را پیشکش کم از بیجم اون بخیر سر چواراتنه امی دیدارن به هفتهش لسر روژاوا هایی گنگشه بکن لینرنو پیشنیاری خود پیشکشه و تماشاوان بکن نزیر سلاو اکل گلی بینارین هجا و برومت و کارمند و خباتکاری چارپل مدیا بری کوم دست برنامه خود کن سلاو و رزه لوا دکم پیشکشی و دکم سپاس هیوی دارم که برنامه بکیری روژه و بکیری ملت کرد وره گلی تماشاوانان بگومان لکردستان باکور روژه و هری گرنگ اوه پیواجوی و راکسیونین که پیوگردایی دست پیدا کن و روژه و گرینگ یا روژهات ناوین هر مامه که تکل داره روژه و شر که بناف تکرن شر اسرائیل و ایرانه لیوی ایواره دو بشف دستوردان امریکا راست که سه بنگهن جیه چکرنا آتومی بنگه وان بمباردمان کرن اف روشکه کی نو ده وی شر روشرات ناوین و گنگشه و پیشنیار نو تینه بخورا اشبروی ام برید که روژاوا باکور کردستان باکور گنگشه بکنن خوازن لسر به بویاره و انجام وید کاره چه بخور بینه بیر رای خوب تماشاوان چارپل مدیارا پاربه بکنن حیانوها امریکا هرچند پشتگیری دادن به شر اسرائیل و امریکا و بگمان اسرائیل به لنرین امریکا اوی شر دست به نکر که دانو سندنین مثلا آتومه 6 روزی وقت بون ایران جالی اسرائیل با که دنا باوی 6 روزی داخوازن راوستاندنا زنگین کرنا اورانیوم اتفاقا که نکل سر اول دانه بخو ایران بده و نتکیم دوان هفته دیتنا دا ایران هر کوچو وان دانو سندنا درش کر 6 روزی دا ابلاواتن پک نهات لی او دانو سندن دوم دکر دروجا 6 یکی دا اسرائیل به تیارا فروکا ایریشکی گلک حشکو دجوار بر ایرانه لی دانکی گلک حشک لی ایرانه کر گلک بر پسیار وان هم واری عسکری و رهبری و آماده‌کاری یعنی کسی که لسر مثلا آتوم دا خودی دسترات دارن و خودی پسپورن گلکاش ناوی بر بگمان چه قاساش ناوی بر نبرن هر یکی جالی خوا شیروین جدا که لیلی دانه که گلک حشکو توند کرن لسر و ایران شهر کچو برسی باوی دا و بو شر فروکا و فزا و اوه نابدارا اسرائیل و ایرانه افشارهان حیات جیه کل در بای سیفیلا بو دست بکه لبه داویه هم لالی اسرائیل هم لالی ایران گلک سیفیل جی ملتش خلقی جی کتن بر وین بمباردمانا شرکو هر چه جدیت آخو باندور آخو لسر جواکا هر دوالیا جی نشان ده لی دو ایواره بحراندنه که نوچه بو یعنی کسی هیوی نبون که نهاله خه امریکاش بر که 2 هفته وقت دابو ایرانه لی دو ایواره خوانه که روش هاتیه شیرو بکرن که دکاره بحراندن جدا چه به و دست ایران دا چه خاصان نوکلر هیتونه دویواری دا جی زلالیه که بر بچه بلکی تونه به امریکا سی جی گرینگ اکو لوی داری اورانیومه خورد کن لوان دراخست یکی فوردو و ناتانز و اصفهانه که حیانو هاجی گنگشی هری مزل سر فوردو بو فوردو بجن 8 متر بنی عرضه دا جیه کی تایبت کرنه که تنه امریکا کار بو ویاج ortaya راکه یا جی خرابه که دانه چه کرن ولی دانه هات کرنه بس سر گنگشی ویا تی گوتن انگلتره بحث اوید که دبیجه جبو دجه ایرانه لازمه هف
peymaniye ki amade bikin navnetavi amade bikin evê hevpaniya yani eger çêbe eva xaneyê ku demekî dûr û dirêj li dijî Îranê rejîma Îranê heta gohranina wê jî belkî bi dûvçe here û îro gengeşeyê din jî li aliyê Tirka da têkirine gelek şîrovevanê wanê behsa wê dikin heya wan nedikirin behsa perçebûniya Îranê dikin perçebûniya Îranê wek Sûriye çawa dibêjin perçe nebû herçend me axa wê da parastin lê fiilî îdarê da nîvperçebûnî heye yani Îranê jî tê gumankirin ku bê perçekirin ev ya xewnekî gelek xirab e ji bo Tirkiye ji ber ku Îran pêkhateyên wên millî ê cuda hene Kurd hene Azerî hene Faris hene Belûç hene di wan wara da dikare bandorekî gelek zêde li Tirkiye bike yani Kurd wextê ciyekî desthilatdar bin li Sûriye jî wê hinek tişt bi destê wan ket yani bê ew namînin ev ya bandorekî xirab li Tirkiye dike Tirkiye xewna wana xeyala wan tê dişe yani divî warî da ew ke bandora yani metirsiya Türkiye aku herî ji xwe xeterek dibîne hûn jî dizanin te kêm zêde nûçeyê rojevê te anî ziman lê hûn dizanin wek analîstê dunyê stratejîstê dunyê siyasetmedarê dunyê vê pirsgirêka îro ne ku mesela îroyê derbasbûna bi sedan salayî bi sedan sala hûn jî dizanin evana diraya giştî de tim tê gotin ku wextê di hezar û nehsed û şanzda de wextê ku Sîkespîkot ku di navêna dewleta Rûsa û dewleta İngilîz û Fransya de ew peymanek pêk hatibû ku li rojhilata navîn bi piranî ji ser erda Osmaniya ew ê dewletê nûjen ava bikin ew statûko heya roja îro berdewam kir hat êdî ew statûko êdî li herêmê nema bersîva demê didin ji bo vê bonê hûn jî dizanin di salê 2004 de di heştê meha dehan de êdî serokê dewleta Yekbûyî Amerîka dibin serokatiya George Bush de li İsland Jorjînyayê de di zîrveya G7 de ragîhandinek bê anî êdî ew proja rojhilata navînê a mezin Bob jêr dibêjin ew ê wêya dest pê kir û ji wê rojê de hêdî pêk tê li vira jî ê ku ji vê projeyê bi piranî dibe asteng dergiya vêya digirin kîjan hêzin çi dewletin çi rêxistinên tundrevin yek bi yek vana hûn dizanin ji ortê radikin sereke demek nêzik de êdî mesela Îranê li rojhilata navîn ew piştî salê 1970 niha ku ew desthilatdarî hat guherînin ev rejîma hovane ku hat serî û ev bi mantalîta cihadîst û îslamîst tenê li Îranê nesekinî êdî xwest ew armancê xwe serweriya hegemonîk û mesela îdeolojîk li derdorê bela bike û em jî dizanin hêdî li derdorê bela bû mesela li Iraqê bicî bû li Lubnanê bicî bû heta li Yemenê bicî bû heta li Tirkiye li Sûrî li der û dora xwe bicî bû ew rêxistinê cihadîst û tundrev ewana piştgiriya wan dikirin û evana cî bicî herêm sekamgiriya wê yani îstîkrara wê xera dikirin eveya bû pirsgirêk heya roja îro yani hûn jî dizanin ew karesata ku Hamasê êrişî İsraîlê kir û piştî İsraîlê Gazê hilweşandin kirin kavil hîn û hîn dewam dikin yeko baskê ew wek ahtapota Îranê baskê wê yek bi yek qut kirin Hizbullah bêtesîr kirin Hamas bêtesîr kirin ew hêzê wê li Sûrî ew rabûn çûn zaten yani maçıma gövde wê İran yani wek İsraîlî jî dibêjin her tişt bi Îranê wê bi encam bibe yani İran ev rejima halî hazir heye ew ê
ev proje ve her seri o ev arami o sakamgiri ev her meçe bibim jibo ve boneji und zanen sezde ve mahaçuyu da despekir ev demek ki çan roş çebu 10 roş falan çebuyum despekedi vak cerbandın İsrail bir seri koya eriş kir duvarı pratikti le em dizanın ev erişe ku despeke ku erişa li ser Hamasi hat kirin bersivdayina wê ku li Gazê hat kirin û ev grûbanê hatin kirin ev proja ez karim bêjim Rojavayayê wek dewletê Fransî, İngilîzî, Almanî, İtalî tamama dewletê Rojava û dewleta Amerîka bi peyman û bi şêwir ev proje pêktî. Lê wek mesela İsraîl serkêşiya vî kara dike dwarê pratik de. Yani heya me be do Amerikî bang dikir ji İranê digo çekê nükleerî gerek hûn ew navendê ku hûn lê diafirînin wana vekin ji komisyonekê an şandek navnetewî û şanda girêdayê ew navenda atomê ku tê kirin ji wê re gerek vebe lê danûstendin hebû ew danûstendin neçû serî lê ev argumenta ku heye çünkü İran rastı İran ji bo ew hegemonya xwe pêk bînin zanin di bejayê di reşayê de bi heman dewletan nikarin lê kare çi bikin ew füzeyê ku çê dikirin yani bi rastî bi salanı dahata xwe aborî hişê xwe aqilê xwe hemû li ser ew ê çawa li herêmê serweriya xwe pêk bînin û heta cî bi cî ev çel salin dînî ziman dibe dewletek wek İsraîl gerek li ser erdîgara cîhanê nemîn. Ev tehdît İsraîl tim û tim lê dihat kirin lê wek ev çekê atomî ew füzeyê ku çê dikin bu çekê ku çê dikin yani berî bike ji encamê êdî bi kar bîne yani hûn dizanin buwarê îstixbarî de di warê danûstenê dîplomasî de hayê İsraîlî hayê dunya ji vê projê wan hebû didîtin zanîbû berî bike ji vê encamê rabû ev müdahale kirin lê ev müdahale bi kirina wê tesîra wê li herêmê û yekser wek ji me Kurdar e wê çi bixwe ribîne em gerek serê xwe hinkî boyar bêşîne çünkü ev dewletana em ê bi İsraîl û İran wextê ku me re kêm zêde xulasa wê bîn ziman yani dewletek wek İsraîl em zanin çi ye nüfusa wê qey neh 10 milyon heye erdnîgariya wê 23,000 kilometr kare heye İran çixwase İran em ê bi erdnîgariya wê 1,630,000 nizam çend kilometr kare heye nüfusa wê dor 8.9 milyonî heye yani wextê ku tu muqayesa wê dikin di warê erdnîgariyê de di warê serjimêriyê de qet muqayesa wê ji xwe nayê kirin lê İsraîlî ji bo dunyê û ji bo milletê xwe çi ye İsraîlî wekû em dizanin ne ku bi dilxwestinî jêr dibêjin di warê teknolojiyê de di warê afirandina berhemê ji bo civakê pir tiştê bigêrhatî çendîk berê wextê Tirkî got xwedê girabî em berhemê İranê wek em boykot dikin yani lîstak derxist ji heftê heştê xwarin û vexwarin û tiştê elektronîk giş İsraîlî çê dikin lê wextê ku em balê xwe bidin İranê İran çi çê dikin İran tenê dehata xwe dayî ser warê leşkerî ve alavanê leşkerî ku ji bo ku zerarê bi dunyê çêkiriye elbette ki İran jî ji bo me Kurda çî İsraîl ji bo me Kurda çî yani em jî dizanin İran ji împaratoriya xwe de û qaçkar û pehlewî û heya rejîma îro tim û tim neheqîl Kurda kiriye halê hazir em dibînin her rojê 4-5 gencên Kurdan darda dikin û Kurdan nas nakin bi kêmanî 8-9 milyon belkî 10 milyon jî Kurd dûr henin mafê wanê netewî qet nas nakin di zamanê heftê û nehadin wextê ku ew
دستلاتداری هات گوهردن سوزه کو دابو قد گریدای سوزه خو نما گش به برسیو تنروی برسیو نمروواهی تعده و ظلمه لکردا دکن روشا ایران اوه دجمنانتیا کردا دکن لی اسرائیلی حیا روژا ایرو کردک جی نکشتی yani tu تعداوان ظلماوان لکردا نهاتیه لی وک دبی بخوازایی جی بجی تیگوتن yani İsrail'u o Kürt duvarı mağduriyet edi. Galiba bin müttefikî hev, galiba bin hevkarî hev. Divê noktaya de gerek em bala melser vê noktayê hebin. Lê mixabin îro ku serkêşiya li Bakurê Kurdistanê bi pirî serkêşiya siyaseta Kurdî dikin eşkere yani wek dagirkerekî Kurda dijminantiya Kurda dikin. Yani çi dikin? Mesela Öcalanî çi dibêje? Hinek notê jî İmralı'yê derdikevin. Dibe ev 30 sale bi dizî İsrailî dixwaze wada dewletekê didime. Dixwaze dewletekê me Kurda ava kirin bide. Yani wek ev wad ev daxwazî ji Kurda pir xerab e û pir nebaş e. Wî awayî lanse dike, wî awayî pênase dike. Gelo ka milletê Kurd Rojilata navîn de milleteki qadîm e, milleteki bi nüfusa xwe, bi ernîgariya xwe têra belkî 10-15 dewleta dikin. Bi her awayî û bê dewletin. Halê hazir dewletê ku heye yani ji hişmendiya Kurda dixwaze dewlet bûnê derxînin. Kurda ji ew hest û fikrê nêzîkbûna netewbûnê bi dûr bixin, çi destê wî tê tiştê ku dagirkerê dewleta wek Iraq, wek İran, wek Türkiye, wek Sûrî nikarîbû bikira li ser navê dawayê Kurdayê millî bi heq derketin û em ê bi hêz bûn, piştî bi hêz bû pê bû ev vê hêzê hemû enerjiya wê dijberî mafê netewî Kurd û Kurdistaniya bikartînin. Yani û adinê dibe divê ji bo ku İsraîl li herêmê ne bi hêzeke serwer ya sereke pêwîst Kurd û Türk bibe yek. Yani tu dibê qey İsraîl dijminê Kurdayê û dora Kurdistanê girtiye ev bi sedan salayê zulmê li Kurda dikin û Kurd gerek li hember İsraîl rabe. Ev ya tiştekî pir xerab e û hişmendiya Kurda hişê wî tev li hev dike wek em ê bê alîgirê wan Cengiz Çandar jî yani qasî ku wek nûçe hat gotin dibe Türkiye xwedî şansekî pir mezin e ku Öcalan dijberiya İsraîlê dikin. Yani Öcalan İsraîlê dijmin dibînin. Gelo mere wek mirov yani hewcê siyasetê jî nake. Wek Kurdekî ku bi xwe hesiya be, Kurdekî xwe nas bike. Yani çima em ê dijminanta İsraîlê bike? İsraîl çi bi Kurda kiriye? Baş e İsraîlê çi bi Kurda kiriye? İranê çi bi Kurda kiriye? Türkiye çi bi Kurda kiriye? Evana li ortayê gerek em vana kêm zêde zanibin. Adinê tu dizanî dixwaze em heger tê tişkî bêjin dur ew daxuyaniya perspektîv û onu zanim paradigma em ê dur serwana pê bika mafiya. Niha me got êrişa vê êvarê ku Amerîka li ser ev kir ev şerê ku heyî bi Îranê ra dikare çi bixur bîne. Çi bixur bîne? Yek jî em zanin mesela li ev pirbaskên İranê ku li rojhilata navîn hatin şikandin lê Iraqê hikûmeta ku hey li ser hukm û bandora wê gelek dijwar li ser Kurdistanê jî heye, Kurdistana Başûr heye û têkiliyê Iraqê ê derva bi navendî têkirine ne ku bi herêmê têkirine ji ber wê gelek dijberiyekî hişk ya jî dorpêçekî gelek mezin li ser Kurdên me rojhilat jî heye li Başûr. Duy warî da encamê vî şerê ku niha bi Îranê ra heyî dikare İran çi qasa li hemberî İsraîl ya ev ê bike dikare berê xwe bide Kurdistana Başûr. Ev xeteriyekî bixura tîne. Duy warî da pêwîst e û merivê hêvî dike ku
کردن من باشور به حکمت خدا به او خدا او کاربه زوره بده ناوندا عراق و دورپیچ al ser کردن روجلات بچکی بشکینه بچکسیز که کردن روجلات کاربن برحتی تکریه خو بولات را یعنی کردستان روجلات را تکریه و دانوستان نه کاربن دینن لروجلات ده اوهنا يعني يك زكي بارت ديمقراطي كردستان ده دور اوي واشترى بيجم اب كردين درباي اوي هنا يك بجاكيه اب عبد الله جلال ده فيتني خداشي اويد ك دبيجم بجاك بر باندورا ايران داي او كرد مي روجلاز جد زانن بجاك رداي ايران دكاره بويرو كرياره كي كل روجلات چبه لهمبر کردا بخبتانده بالایی ایران نکار پک بینه و کاربن پک بینن اف خطریه که لعوه و خطریه که دکاره زوره بده کردستان باشور به حجتا هبون امریکا به حجتا اوه دکاره به ایریشن کردستان باشور بکه و روکش بغدای راجی بغداد جی او دورپیچ لهرم کردستان دجوارتر بکه بی وارد خطریه وی هی آلیدنه من قابادنه آن زمان لسر پجاک از خوازم تشکی بیجم yani îro çend roje pejak xistin rojevê mixabin yani pejak wek li Rojhilatê Kurdistanê ku hatî damezrandin û li hember desthilatdariya dagirkeriya Îranê wek hatiye birêkirin lê tiştekî û hatin em jî dizanin ez neşaş bim di 2004 de li Rojhilatê Kurdistanê pejak li Başûrê Kurdistanê peçedeke li Rojavayê Başûrê Rojavayê Kurdistanê peyê de hat damezrandin û girêdayî wê li Tirkî jî HDP û MDP wek diwarê asayî de hat damezrandin lê pejak heya niha bi awakî wek dijêr dibêjin trafîkî nebi ew İran tucarî rûbirû nebûyî qet şerrê wan nekirî yani pejak rêxistinek çekdarin û çek di destê wan deyî geh li herêma Başûrê Kurdistanê geh li Rojhilatê Kurdistanê û çalakin tev digerin em ji bîr nekin di derbasbûnê de wextê hinek rêxistinê Rojhilatî wek Partî Demokratîk Kurdistanê İran Komela zehmetkeşan ku ji Başûr xwestin derbasî Rojhilat bibin rabû pêşiya wan girt belgeya wan girtin hatta çend kes ji wan kuştin jî yani dijminantiya wan dike wek nobedarê dewleta dagirker Îranê pejak ew bi xwe dibêjin çapemeniya wan yani pejekê wextê ki pênase dikin ya da daxuyaniyê wan van rojana heyî yani dibe em ne İranê re û ne bi İsraîlê re heyî em xeta sêyê min yani tu xeta sêyem li wê ortê tu çawa xeta sêyê me İsraîl ji bo Kurda hêzek çi ye dewleta çawayê İran çi ji bo Kurda yani tu çawa karê di orta dagirkerekî xwe û yekî ji dervî te hêz de ji derve te tu bêalî bimînî tu xeta sisiya bimînin yani ev xeta sisiyayê tumîl bende fersend ye heta dibêjin Xwedê girabî wek hawê şerrekî bê hempal hember desthilatdariya İranê kiriye û İran pir lawaz ketî û têk birî dibêje 2011 vir de zaten dorta me û İranê de peymana me şer sekinandî yani em şer nakin ji 2011 ev 14 salê ka qey İranê qel hember Kurda tu xerabî nekir çima tu hember wan bertekekê rê nade çima tu hember wan çalakiyekê nake duş çekdarê çima tu êrişek çekdarî hember wan nake her ro İran bi dehan bi çaran bi pêncan ciwanê Kurdan dardan dikir li ber çava yani gelo wek awê hestiyarî mirovahî hat ber çavê me dixwazim behs bikim wextê ciwanekî xortekî kesekî Kurd darda dikin û ew keça wî tê li wî mêze dikin li wî dinerin ew kesê Kurd heqûs bi rûmetê ji bo keça wî bandor lê nebe dimizmizî yani dibisime bi keçika xwe wecekî ken lê dinerin ew dîmen besî her tiştî ew dîmen
بسی کو ام کرد فهم بکه کو ایران جبو کردا چیه لی پجاک دورد وقت جبو yani ev hişmendiya apoizmi hişmendiya taşeronu hişmendiya ji bo devletê dagirker hatî damezrandin li her çar perçê Kurdistanê ji bo Kurda ku bergiya Kurda vedibi hilmekê bisîn ku karibi li wir xwe bi kar û bar bi rêxistin bike ew guvaşa desilatdara ku ji ser radibi êdî ew guvaşa xwe datîne ser ew li wir bi rêxistin dibin ew dixwazin wê valayê nehê li Kurd wek Kurdistanî bi rêk û pêk kar û barê xwe bikin ew timî wek amade ne hazirin çi dibe proja B projesî li hember Kurdar wek li Sûrî jî hat kirin eşterbêjim vay li Rojhilat jî heman li bendeyê başê tu li bende çi heyana ev 2004 ev 11 sal tu hatî damezrandin gelo tu çima li hember desilatdariya Îranê karekî nake ji bo Kurdan yani pejak jî rewşa wê halê hazir ev e adinê eger em derbasî mijarê din nebid vê dereqê tu tişkî wê jî kerim niha warê bêguman ev rewşa Îranê û ev şerê ku heyî wê encamê xwe pêşeroj da bêtir vekirî û zelal bibe em li gorê dema xwe ya bernameyê jî em ser mesela Kurdistana Başûr pêvajoya hanê em ê hinekî rawestin yek jî ev vê dema dawiyê devê derdora ew ke ev dem partî û partiyên ku wê çerçevê dane گفتگویا امپریالیزم و دژه امپریالیزم و تاریکا امپریالیزم her وقت beniş de ve herkes de digara tecütün. Yani emperyalizm vekku devletin emperyal mezin hatine velatê me dagir kirine û ser welatê me xwedî bandorun ya İsrail û wek ew ê lê nayê bîra kesê ku ê ku welatê me dagir kirine evan devletên mêtînkar ê cîne ne Amerikaya Ewropîne nizan çi dibe perçekirina Kurdistanê da bandora Ewropiya û ew ê xwedî bandor e lê îro êl ser welatê me êl ser sunga me hikûmet perçexînin emperyalê xwe cîne yani ew hestê emperyalizmê ê Îranê ê Tirkiye ê Iraqê ê Sûriye ew welat me perçixîne wana welatê me parvekirine li xwaneyê divê derdorê da şûna ku ebê bê rojevê neheqî û dagirkerî û zulm û zordariya li ser welatê me İsraîl û Amerîka û ew ê ew tê rojevê ev banga Abdullah Öcalan ku rawestandina şer û festekirina partiyê ku bang hate kirin bêguman hemî aliyê Kurda ve û aliyê derve Kurda ve jî rawestandina şer tiştekî baş dîtin hemî baş dibînin ji ber ku şer bi encamê xwe kiryarê xwe ew ê xwe tim menfîatekî nanî ji Kurdara nayne ji Kurdara û her zerare û jîro da jî zerara wî her bêtir e yani divir ez gotina te xwe divir wek sohbet ev agirbesta û banga Öcalanî ku çeka deynin û xwe fesix bikin yani bi rastî em Kurd Kurdê Bakur wek rast em bi xweşbînî li teqîna bilandina çeka bêkirin ew ê ji bo Kurda baş bi çünkü PKK wextê ku ev şerê çekdarî roja ku dest pê kirî roja ku PKK hatî damezrandin yekser berê xwedayî rêxistinê Kurda û berê xwedayî Kurda bi vî şerê çekdarî zerarek pir mezin dayî Kurd û Kurdistaniyan lê îro ez bawer dikim bi vî şerê çekdarî di raya Kurda de wek hawê bû misyonek bû rêxistinek bû qebûlbarek ji Kurdar êdî ev misyona wê xelas bû êdî bû duwarê şerê çekdarî di PKK di va şertanê îro di hember xwedê girabî dagirkera lawaz ketin nikare şer bikin yani wek em neheqî wan jî nekê ku şerê çekdarî dikil ser navê rêxistina çünkü dewlet defret û îmkanê wan hîn bêtir e duwarê teknolojî de heger rêxistin
çekek biçuk bi desxînin ew füza çêdikin ew alav û amûrê mezin çêdikin defretê wan hîn bêtirin duî warî din lê gelo em li vêya binerin ev çekdanîn wek awê ku PKK di şerê çekdarî de pir xurt û guvaşek pir mezin li ser Tirkiye heye û Tirkiye asteng û tengezar bûye vê agiribestiyê dest pê dike tiştî wiha tune yani tiştê ku em pê dizanin ji şerê hendeka vir de ev 10 salê bi awayê çekê tu li hember dewletê tu karekî bikêrhatî nekiriye herî di dema xwe herî lewaz deyî û êdî vaya hem di raya giştî de di raya Kurda jî pir bêmane bû û êdî îtibara wê nemayê îtibara wê bela ku nemayê ji bo ku hîn û hîn li ser hevin hîn girseyek li derdora wan wek awakî bi rêxistinî pêwendîdarin ji bo ku ev girseyî bela nevin heman çi dibêjin yani îro dünya jî û raya Kurda jî em rê û rêbaza bi awakî demokratîk bi awakî bi îtaatiya sivîlî û karûbarê eşkerekirin îro di rojevê de ye li hember dagirkeriyê ev jî rewa ye meşrû ye yani ez bawer dikim ev dev çeka ber dijî ew ê dev ji Kurda bernede çünkü di saha sivîl de êdî dixwaze Kurda kontrol bike Kurd bi cîkî dinere Kurd tur rê û rêbazê dinê ji xwe bikarîne yani em jî dibînin em bixwazin nexwazin hişmendiya millî şuura millî bi rastî em wek Partiya Welatparêzê Kurdistanê em bêjin awakê rêxistin em payekê ji xwe dernexînin jî lê ev hişmendî û şuura millî pêşketî bilim bûye ji bo vê şuura millî û hişmendiya Kurd û Kurdistaniyê Kurda jê bi dûr bixînin ev girseya kitleyê ku heye di saha sivîl de wan kontrol bikin nehêlî bi cîkî de herin yani ew ê dev ji Kurda bernedin yani rast e çekberdan ji sedî sed menfaetê Kurda tê de ye lê mixabin tenê çekberdan û PKK xwe fesix kirin û PKK bi vê hişmendiyê bi vê rê û rêbazê ku bikar tîne ew ê dev ji Kurda bernedin ew ê dîsir li sehê bin ew ê li sehê bi awakî hîn xerabtir yani em dibînin her ro di ro banga bandikin Öcalan tişte gotiye ew tiştê ku dibêjî jî yekser yani tarîfa wê li hember tarîxa Kurdayî li hember antropolojiya Kurdayî li hember sosyolojiya Kurdayî li hember çanda Kurdiyê vana qet nabîn qet bi tiştî jî nahesibînin yani çi dibêje mesela di cîkî de dibêje çi dibê Kurd ne milletin jî yani Kürt ne milleti Kürt wek civakek komünek dibe yani civak komün çi yani em pê dizanin wek em têbîniya wê civaka girtiyê ji grûbek mirovan pêk tê û ev grûba mirovan di nav xwe de bi awakî girtî civak hilberînê afirandina pêk tînin û di nav xwe de dixwin û vedixwin û civakê girtî jî tarîqatın komünün bi kurtasî milletê Kurd dadixe asta tarîqat û komün û o grûbê wek civakek ji komek jî insana hatî ev jî hişmendiya millî şuura millî Kurda jê bi dûr dixin yani eşkere gotina wan li hemberî milletbûna Kurdayê ev gotin ne elmî ne ahlakî ne mirovahî yekser gotina dagirkerên Kurdan bi sedan salan ku Kurd pênase bi va nîrxana bi va gotina pênase dikirin êdî li ser navê Kurda ev gotin bi Kurda dixwaze qebûlkirin bide bi Kurda dixwaze xwarinkirin bidin ev jî ne tê qebûlkirin ez bawer dikim ew ê tu carî jî nê qebûlkirin çünkü ev dijberî sosyolojiya teritoryaliya Kurdayê ev ya asla nê qebûlkirin di vê noxtê de Kurd em gerek barê me ê ku
ام دبیجن نتوا کرد پاریزن کرد کردستانی نبراستی ام gerek veya eşkere bakın. Çünkü ev eşkere erişi nirxi Kurdistani milli dikin nirxiwan dikin. Yani ev eşkere vak düşmana eşkere dikin li em hin براستی اشکره وقتی کو ام ویا نبیجن اویا کماسی اویا اوی دیروجی تاریخشی اوی معفو نکن گرک ویا اشکره ام بردیلی چد ببی گرک ایدی ام ویا بیجن چونکی ویا یکسر بری خدایی هشمندیا شعورا کرد و کردستانی ام لهمبری ویا دجبری ویا گرک ام کاری خو بکن ام ویا بخلکی رپای بکن اشکره بکن یعنی تو دکاره her yekjicî ki derdikeve di paralela öcaranî de dedi besî hozat dibêje çi dibêje êdî di rojhilata navîn de dîzaynên nû ew ê pêk bê ev di hundirê vê dîzaynê de jî Kurd jî tê de hene Amerîkî, İngilîzî, Fransîzî û dewletê din dixwaze dewletkekê yani dewletek yani dewletçîk dibêjin ya dewletkekê ji Kurdan re ava evveya jî xeterî lê a baş Abdullah Öcalan inisiyatif wergirt û müdahale kiriye ji bo bergê li dewletbûna Kurda bigirin û Abdullah Öcalan dibe welat parêzekî Tirkiyewî û Kurdistanî yani êdî vana ev gotina ez bawer dikim hingî tê gotin û hingî eşkere bûyî tu mana wê jî nemayê yani bi rastî hişê Kurda tev li hev dike Kurd û Kurdistaniya dixwaze bergiya wî hişê ew şuura millî bergiya wê bigire eveya jî nayê qebûlkirin tu esasiyeta wê tu çika wê tune yani tê bîniye serhetî jî hey dixwaze ya niha Abdullah Öcalan sê belgeyên bingehîn derketin ortaya yekşê ji xwe mesela fessekirina partiyê û belavkirina çek û çekdariyê دوی دره دا yani evet keş Kurdara hangi tişta haram dike yani devlet bun federali otonomi daxwazên çandî ew tiştekî aliyê dinê da bangekî li kongra PKK a fessekirinê dike divê belgeyê da tiştên gelek balkêş û acêb tîne ziman ku duî warî da hem êrişekî gelek hişk li ser serkeşên Kurda, rûmetên Kurdan, pîrozbayiyên Kurdan, serokên tevgerên netewî Kurdan wek Şeyh Saîd Seydrîza, Qazî Mihemed û Mala Mustafa Barzanî û pêra malbatê wan û Celal Talebanî û Barzaniyan û malbatê Şeyh Saîd û ew ê û gotinekî gelek xirab li hemberê ve ev pektine yonrat yani gotineki jê xirabtir nay tune yani diro de ferhengê da tuneye ku ji bo 24 saat wextê xwe dirêj bikin milletê xwe gelê xwe dibin ewka jehrî da jehrî dikin gazê dixebitînin ku wê çaxê çendên cûya li Almanya werkirine vana jî dişbînin wana li hember vê aliyê dinê zimanê Kurd zimanekî tênekîştî û bê bandor nîşan dide çanda Kurdî milletê Kurd wek millet qebûl nake Kurdistanê wek goristanê dihesibîne evan êrişkarî û neheqiyê ku li civata Kurd dike têr nekir Selahattin Demirtaş vê dawiyê berevaciyê hemî gotin û ew ê xwe yê bere got Tirkiye paşnavê me ye wextê li hember emperyalîzmê em ê ji Edirne Heya Hekarî bibin 86 milyon leşker li hember emperyalîzmê emperyalîzm dagirkeriye împaratoriye êrişkariya dewletê dinê ye ê ku welatê me dagir dikin emperyal dewlet ê me evan devletê her çar devletê ku me dagir kirine yani li hember emperyalê em şer nakin em serî bitewînin em ê bi wan re binyek li hember
امپریالن دنه ام شر بکن ام شی تشکی عجیب و نحقیه کی گلک دجواره بلکه عالی خدا یک دکاره یعنی بترکاره بیک یا اوی پارادیگما کو دولت باخچلی و اردوغان و اوجالان دست بکرن یا جی اوجالان جی بو بشتار وان گوت از پیرامه پارادیگما تروری به ترکیه کی به تروری و دست بکا 100 ساله ملی آترکه ام پرچکی و ملینن یک یادن پارادیگما اگر PKK پارادیگما ترکیه کی به ترور دست پیدا که ترکیه حیان ها ترورش کرد بشه تنیج PKK در دورا ویراد بشه وش گوتنا خوشی ناتیا خوار یعنی تو خود ترور دی قبول کرن اوجی طبی بوا باگردای بوان باگردای لی آلیه دنه بالکشه کل همبر ویا تنه دو پارتیین کردستانی reaksiyona ki ev nişandan Partiya Velat Parası Kürdistan'ı o Hak Par Partiya Velat Parası Kürdistan'ı evek kır yani ve ev Seroke Partiye Brez kır daxwazu gotunu erişkariyen ku Abdullah Öcalan ev lemberi millete Kurd u nahqiyab kır got lazım Abdullah Öcalan li burna hoş millete Kurd bixwaz tiştekin li birida مرد دبینه کو تشتکی نو دست پیدا که جالی PKK در دورا وفا تهدید کی نو دلغه کی پیله کی تهدید دست پیدا که پیله کی تهدید لامبر کردن ولات پاریس کردن نشمان پرور کردن ملت پرور لامبر وانا سینیالن ایرشکاری دست پیدا کن شونا کو لامبر وان ظلم و نحقی و لنرینن چود ایکو جالی رویدارن وان و تندیتل لنبری والا شونا راکسیون نشان بدن وکو چارەسەریە کی ملت کرد چه بیا وک اوکی چه بیا کردن نتوات پرست کردن ملت پرور کردن ولات پارس اوانا وک تنگاسیل پیشیا خود بینن و بریدا تهدید و اوی بلاو دکن اوی آلیه کی تراژدیه کی کرده خوب خویه Kurd yani eko vek desthilatdar civate vek derdora PKK û ew li aliyê tika bê helwestekî bi hemî warê xwe teslimiyet û bê xwestek û bê ew derkevin ortê li aliyê dinê reyên tehdîtê û dijberiya li hemberê Kurd û Kurdistaniya nîşandan ev jî peşaroja me da xwane nîşanên henekî tujiya xirabtir xwane dike. Lê meriv hêvî dike ku Partiyên Kurdistanê, Rewşenbîrên Kurdistanê, hunermendên Kurdistanê lazim e dibî warê da xwedî li nirxên Kurdistanê derkevin. Xwedî li pîrozbayiyên Kurdistanê derkevin. Xwedî li derbasbûnî û dîrok û çand û evê Kurdistanê derkevin reaksiyonê xwe nîşan bidin. Bêguman nava Kurda da heya niha tiştê ku meriv dibîne ev reaksiyon kêm e. Ji ber ku binê da bi propagandakî gelek mezin tê kirin ku lehvatin heye û tiştê nû werin tiştê nû çi ye? Wextê daxwaza me Kurda çandî tune be, netewî tune be, otonomî tune be, federalî tune be, dewlet tune be, zimanê me zimanekî kêr nehatî be û çanda me mirî be, gelo pêşerojekî ya bazarekî ya destketinekî wê çiş bo Kurda were propaganda çi dikin ew jî tiştekî şûna xwe da ew ye. Em Kurd lazim e xwe nexapînin. Yani tu bazarê û hevdîtin û ji xwe aliyê Abdullah Öcalan bi xwe jê dibêje û aliyê hikûmetê jî dibêjin. Yani tu bazarê tu evekî tune li ortê demokratîk zêkirina Tirkiye, demokratîk bûniya Tirkiye, demokrasî bûniya Tirkiye ji bo wê jî nêzîkî 100,000 xûna Kurda rijandin. Ne rewa ye, ne heqe, ne hukuk ne ew e û ser da êrişkariyê çand û huner û dîrok û pîrozbayiyên Kurda kirin neheqiyekî ser da neheqiye. Em Kurd lazim e xwedî reaksiyon bin partî û rêxistî û hunermend û rêvebirên Kurda divî warê da xwedî reaksiyon bin bêguman ev kemasiyekî me dinê ye. Baş.
گوتنی خوی دامی و هاگلوبرش برکو وقتی مش تمام بو بچنگ گوتنا yani ew gotine Serhattin Demirtaş bi rastî jî Serhattin Demirtaş demek dirêj li cem Kurdan di raya Kurdan heta skarbêjim li cem gelê Türk jî wek kesekî maqûl ve kesekî bîrawir ve kesekî pir hêja dihat naskirin lê piştîk ev daxuyan ya ku da yani sereke dibêj çi wextê wêrekiyê ne hemasetî û li ser çar xala ev devleta dagirker bi salan û bi Kurdan nikare qebûl kirin bide ew dixwazin li ser navê doza azadiya Kurdistanê bi Kurda qebûl kirin yek jê dibêje çi ew banga Öcalan da ji bo çekdanînê û fesixkirina PKK ev proje rokê berî rokê gerek pêk were belî gi pêvajo bixetime û provoka bibe pekî ev bank çi ye ev bank tünekirin û redkirina Kurd û Kurdistanê dibe ev êrişên dawî dadwerî yani dadwerî dibêjî yani xwedê gira bi awanê ku li ser avanê şaredariya ku digirin û wan mahkeme diku falan bêvan dikin dibe ev êrişên dadwerî li dijî edalet û tehkîmkirina bereya hundirî yani tim ban dikin ya dibêjin di hundirê xwe de gerek em hêzê xwe bibin yekîtiya xwe çekî xwe tahkîm bikin yani ev bank jî ji bo Kurdayê baş e wextê ku em ê xwe tahkîm bike û werin ser hev yani gelo tu êrîş ji bo me Kurda wek ji derve li ser me Kurda heye ji derve li ser Kurda tu êrîş tune êrîşa ku heye di hundirê dewletê dagirker ji terefê dewletê dagirker li ser Kurda tê kirin yani Türkiye di hundir de tadê li Kurda dike Kurdistan dagirkiriye ji derve kesekî ku êrîşî Kurda bike ji xwe tune lê dibêje çi bira ji teref hinek serdozger û dozger û dadgerên serbixwe bêne dadkirin yani ev ya karekî hundirê dewleta Tirkiyê û problemê wê ye ew jî elbette ki Kurda ji alaqadar dike lê ne pirsgirêka me Kurdayê serekî yani camêr li dewleta Kurda yekser dewleta xwe dibîne Tirkiye wî bûnê diparêze û pirsgirêkê di navêna partiyê dewleta Türkan jî pirsgirêka xwe dibîne asisiya dibe di demek û hade ji bon hesabên biçûk yani hesabên biçûk çi hesabên biçûk jî Kurd wek daw doza mafê xwe netewî neke mafê xwe çarenûsî neke mafê xwe millî neke mafê xwe çandî neke evana ji bo wî yani tiştê biçûk ji bo hesabên biçûk dibêje hamlê bi rîsk û encamên xerab ew ê bi xwe ribîne yani xwedê girabî em Kurd vê pêvajoyê de em dawa mafê xwe netewî bike ew ê xeteriya mezin û encamê mezin bi ser me dibînin dibe bira ji bîr neke hêzê emperyal heya ku em wek civaka Tirkiye di vê serdemê de em yek bin û bibin yekîtî ji rîsk û xeteriyê em ê ji bo em xelas bibin ji hekariyê heya Edirneyê ji 86 milyon em ê artêşekê çê bikin û mil hember emperyalîzmê sek naxwerê bidin em ê şerê xwe bikin yani wek em dewletek serbixwe dewleta me Kurdistan heye û ji dervî me dewletê emperyal dixwaze êrîşî me bikin em Kurd jî em ê yekîtiya xwe çê bikin û li hember wê artêşa xwe pêk bînin ev ya bangî Kurdan dikin ev jî ne karê Kurdayê ev ya tiştî pir xeterî pir nebaşî ev agirê li rojhilata navîn xuya ye dibe wê demekê dirêj bik rast e ev ê dom bikin yani destpêkê jî wek te jî pênase kir ev ya wê dom bikin lê êwî berê wî li hundir yani dibêj bi serkêşiya serokkomar û temama serokê giştiyên partiya û li meclîsa mezin a Türkiye Büyük Millet Meclîsî de û em vê pirsgirêkê xwe guftûgû bikin û em problemê xwe hindir çareser bikin ev jî ne problema behsa Kurd û Kurdistanê nakin
بحثا کو اول همبر و ایریشا خودی گرابی جدرول مته کرن اوی بگن yani evji mesela Türkiye bu ne mesela ku rast îro ev tiştê ku tê kirin heger tê bala me 2024 cotmehê de civîna me meclisê çêbû evan tiştana hat gotin yani ez bawer dikim gelek ji me ez jî tevlê me got ev prîska ku dest pê kiriye ew ê li wir nesekine ew ê bandorê li temama herêmê bikin û adine ev me tirsiya Tirkî ew zanin ew ê çixwasî bandorê lê bikin çünkü ew dizanin ew statûya ku heye wextê Lozanê de wextê Sykes-Picot de evaya wê xerab be wê hilweş wê derz lê kebin evaya jî ji wan re xerab e ji bo vê bonê hema heman bangî milleta xwe dikin bangî Kurda dikin em xwe tahkîm bikin em yekîtiya xwe çêkin em werin ser hev û cem hev evaya jî ji bo ev statûya ku heye naxwaze xerab bibe ev li gel vê statûyê dixwaze dom bike baş e ev statûya ku heye ev rewşa ku heye gelo Kurd ge çawa dihesibînin em jî dizanin bi sedan salan ev statûya ku heye ev nîrê dagirkeriyê di hûstê Kurda de ye ev nîr belkî bi vê karesatê û Kurd jî karibe qasî taqet û quweta xwe li hev bikin bi hev re helwestekê seknekê rê bidin ew ê baş bin ez karim wiha vêjim gel temaşavanên biromet em hatin dawiya bername xwe heya heftekî dinê bi rojevekî nû ve em ê dîsa bi hev durabin bi xêr û xweşî bimînin mala we ava bimînin di xêr û xweşiyê de û spasdarim ji bo ku heger we me temaşe kiribin kek baran spas ji te jî mala te ava